Assalamu alaikum. Welcome to all of my the 5th year students. I am Professor Arifa Akhtar Jahan, Professor and Head of the Departments of Ops and Gynae, Boshundhara Adin Medical College. Today we will discuss about an important topics of abortion. As we all know, you have already completed all these lectures, but today I just highlight some of the important key point that what is abortion. We all know that the definition, any interruption of pregnancy before the age of viability with or without expulsion of product of conceptus is known as abortion. We all know this, but then incidence. Abortion is the most important gynecological and obstetrical disorder. We all know that 15% of the pregnancy ended in abortion. So, আমাদের ইনসিডেন্সটা কত? ইনসিডেন্স কিন্তু 15% প্রায়। তবে এটা দেখা যাচ্ছে nowadays the incidence is increasing day by day. Then come to the point of etiology. এখন etiology যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে etiology কি? What are the most common causes of abortion? এখানে দেখা যাচ্ছে more than 70 to 80% abortion is due to the early trimester যেটা হয় সেটা হচ্ছে কি chromosomal abnormalities. So chromosomal abnormalities is the first and the important cause of abortion. So this is abnormal zygotic development. In this chromosomal abnormality কি আছে এর মধ্যে? দেখো trisomy, monosomy and Turner syndrome, Edwards syndrome, all the structural and the chromosomal defects are the main cause of early trimester abortion. Approximately এবং আরেকটা জিনিস এই অ্যাবর্শনের মধ্যে কিন্তু বেশিরভাগ হবে আর্লি ট্রাইমেস্টারে। সো ফার্স্ট 12 উইকসের মধ্যে যে অ্যাবর্শনগুলো হয় তার মধ্যে কিন্তু 70 to 80% হচ্ছে ডিউ টু ক্রোমোসোমাল অ্যাবনর্মালিটি। নেক্সট টু দ্য পয়েন্ট হতে পারে ম্যাটারনাল ইনফেকশনস। ম্যাটারনাল some infections such as listeria, ureaplasma infection, these are the common cause. Another cause is the viral infection. We all know that the torch infection, then a torch infection এর মধ্যে কি আছে? Toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus infection, herpes simplex infection. These are the another important viral cause of the maternal cause of abortion. Next, some chronic debilitating disease of the mother. Sir, endocrine disease. What are those endocrine diseases? These are the diabetes and thyroid abnormalities. Hypo and hyperthyroidism is the another most common cause of infection, whereas uncontrolled diabetes mellitus. And there is some connective tissue disorders. These are the although an important cause of abortion. So hypothyroidism, diabetes mellitus and progesterone deficiency. Early phase of abortion এ কি হয়? আমাদের দেখা যায় luteal phase একটা ডিফেক্ট থাকে এবং progesterone যখন প্লাসেন্টা whereas up to the first 12 weeks to 16 weeks প্লাসেন্টা যতদিন পর্যন্ত ফুল টার্ম ফর্মেশন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু প্লাসেন্টাকে luteal phase ডিফেক্ট থাকে। সেটা it is one of the major cause of abortion. Then maternal nutritional deficiency. Maternal nutritional deficiency কিন্তু একটা abortion একটা cause. এছাড়া some important আমাদের নিউট্রিশনাল অথবা এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর আছে, সেগুলো কি টোব্যাকো ইউজ, অ্যালকোহল, environmental toxins, এবং nowadays the abortion is much more increasing. Why? Because we are all taking the foods containing the formaldehyde, formalin, carbide, etc. and in the air আমাদের এয়ার পলিউশন কিন্তু ঢাকা এবং whereas আমাদের এখানে অনেক বেশি because lots of lead, arsenic, these are the also an important cause of abortion. Then এবং radiation, we all know that radiation all time is not, but radiation এর জন্য কিন্তু abortion হতে গেলে আমাদের একটা sufficient ray লাগে। দেখা গেছে যে যদি 10 CG এর বেশি যদি আমাদের রে এক্সপোজার হয় তাতেও কিন্তু একটা অ্যাবর্শনের কজ হতে পারে। সো নেক্সট হচ্ছে কি আমাদের কিছু ইমিউনোলজিক্যাল ফ্যাক্টরস আছে। ইমিউনোলজিক্যাল ফ্যাক্টরস ইজ মোস্ট রেসপন্সিবল ফর দ্য রিকারেন্ট প্রেগনেন্সি লসেস। সাধারণত ইমিউনোলজিক্যাল ফ্যাক্টরগুলো কি? RH incompatibility, there is RH negative mother. If a husband is RH positive, there is one of the cause of abortion. Another thing is SLE, systemic lupus erythematosus, antiphospholipid deficiency এবং অ্যান্টিকার্ডিওলিপিন ডেফিসিয়েন্সি এবং আমাদের যেগুলো আছে যে প্রোটিন এস এবং প্রোটিন সি ডেফিসিয়েন্সি। দিস আর দ্য ইমিউনোলজিক্যাল ফ্যাক্টরস ফর অ্যাবর্শন। There are also the factors for anatomical factors. Anatomical factors গুলো কি কি? স্যার কিছু আছে congenital, কিছু আছে acquired. Suppose in the congenital factors there is subsepted uterus, septed uterus, bicornate uterus, unicornate uterus, such as uterine anomalies. And in the acquired factors there is a fibroid uterus is one of the major cause of abortion. So uterine fibroid
uterine synechia, Asherman syndrome, these are also the causes of abortion. আরেকটা আছে ইনকম্পিটেন্ট সার্ভিক্স, দ্যাটস সার্ভাইকাল ইনকম্পিটেন্সি। মোস্ট অফ দ্য কেসেস আমরা জানি, তুমি আগে আমরা বলেছি সার্ভাইকাল ইনকম্পিটেন্সি বা ইনকম্পিটেন্স সার্ভিস আসলে কোন ধরনের অ্যাবর্শন করে, দেখা যাচ্ছে মিড ট্রাইমেস্টার অ্যাবর্শন। মোস্ট অফ দ্য কেসেস ইউট্রাইন ফ্যাক্টরস বা ইউট্রাইন অ্যানোমালির জন্য যে অ্যাবর্শনগুলো হয় সেগুলো কখন হয়, সেগুলো কিন্তু আর্লি ট্রাইমেস্টারে হয় না, সেগুলো বেশিরভাগই হয় মিড ট্রাইমেস্টার abortion. So cervical incompetence is one of the major cause of mid trimester abortion. It is about 20% of mid trimester abortion. এরপরে নেক্সট কাম টু দ্য পয়েন্টস অফ টাইপস অফ অ্যাবর্শন। হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ অ্যাবর্শন? এখন টাইপস কিন্তু এখানে দেখো আমি অ্যাজ এ হোল ক্লিনিক্যাল টাইপস শুধু নাম বলেছি, আমি এটাকে আরও দুই ভাগে ভাগ করতে পারি, তাই না? একটা কি বলেছে স্পন্টেনিয়াস অ্যাবর্শন অ্যান্ড ইনডিউসড অ্যাবর্শন। ইন দ্য স্পন্টেনিয়াস অ্যাবর্শনের মধ্যে কী কী আছে? থ্রেটেন অ্যাবর্শন, ইনএভিটেবল অ্যাবর্শন, এভিটেবল অ্যাবর্শন, ইনকমপ্লিট অ্যাবর্শন, কমপ্লিট অ্যাবর্শন, মিসড অ্যাবর্শন, সেপটিক অ্যাবর্শন এবং রিকারেন্ট অ্যাবর্শন। সো দিস আর দ্য স্পন্টেনিয়াস অ্যাবর্শন। আরেকটা হতে পারে কি ইনডিউসড অ্যাবর্শন। সো দুইটা ব্রড হেডিং আমাদের থাকবে এবং এর মধ্যে আমাদের স্পন্টেনিয়াসের মধ্যে এই টাইপগুলো জানতে হবে। থ্রেটেন অ্যাবর্শন, এখন একটা পেশেন্ট যদি থ্রেটেন অ্যাবর্শন নিয়ে আসে, তা থ্রেটেন অ্যাবর্শনের পেশেন্ট সাধারণত কীভাবে প্রেজেন্ট করে, কখন আমরা বুঝবো বলতো? হিস্ট্রিতে কী থাকবে? হিস্ট্রিতে থাকবে যে একটা শর্ট পিরিয়ড অফ অ্যামিনোরিয়া এবং স্লাইট পারভেজেনাল ব্লিডিং, অ্যাবডোমিনাল পেন প্রেজেন্স থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। দেন এক্সামিনেশন, অন জেনারেল এক্সামিনেশন আমরা সেটা কী পাবো? Usually, where in case of threatened abortion, patient is usually okay, that is well alert. Vital signs are normal, and such good general condition is good. And on abdominal examination করলে, we will find that the fundal height, if it is more than 12 weeks, এই জিনিসটা কিন্তু তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে। তো যখন আমি ফান্ডাল হাইটের কথা বলবো, তখন আমার চিন্তা করতে হবে যে আমি জানো এটা ইফ ইট ইজ মোর দেন 12 weeks, 12 weeks যদি হয়, সো ফান্ডাল হাইট ইজ করেসপন্ডস উইথ দ্যাট পার্ট অফ জেসেশনাল এজ। তাহলে আমাদের যদি 12 সপ্তাহের বেশি হয়, তাহলে ফান্ডাল হাইটটা তার জেসেশনাল এজের সাথে করেসপন্ডস করবে। এবং অ্যাবডোমিনাল আমার সেটা টেন্ডারনেস, উই উইল নট ফাউন্ড এনি অ্যাবডোমিনাল টেন্ডারনেস। ইফ উইল ডু দ্য পিভি এক্সামিনেশন, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। পিভি এক্সামিনেশনে what we will find that cervix os is closed and slight অথবা brownish discharge or parvaginal bleeding. Slight parvaginal bleeding may or may not be present. And the main factor that the cervical os is closed. These are the important factors. Then how we'll do our confirm our diagnosis? How we can confirm the diagnosis? We can confirm our diagnosis by doing an ultrasonogram. Here I am always telling that how we'll differentiate threatened abortion and from the other abortion. This is the only one abortion where the fetus is alive. So when ultrasonography says that fetus is alive, so it is a case of threatened abortion. So then, and we will another for management purpose, we will do some investigations. What are those? আমরা যে নর্মাল যে অ্যান্টেনাল চেকআপ ইনভেস্টিগেশনসগুলো আছে, কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট, ব্লাড সুগার এস্টিমেশন, ব্লাড গ্রুপিং অ্যান্ড আরএইচ টাইপিং, VDRL, HbSAg, these are the important. Here one important investigations হচ্ছে আমাদের কি ব্লাড গ্রুপিং অ্যান্ড আরএইচ টাইপিং। Why এখানে ব্লাড গ্রুপিং আমাদের কেন ইম্পর্টেন্ট? বিকজ থ্রেটেন অ্যাবর্শনে আমরা জানি যে if there is a mother is negative, we have to give her anti-D. সো একটা আলট্রাসাউন্ড আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট, এবং ইফ আমরা যদি অন্যান্য ইনভেস্টিগেশনস নাও করতে পারি, অবশ্যই আমাদের একটা ব্লাড গ্রুপিং এই সময় করতেই হবে। বিকজ আমরা যদি মা যদি নেগেটিভ হয়, তাহলে অবশ্যই মাকে আমাদেরকে এই সময় অ্যান্টি-ডি ইঞ্জেকশন দিতে হবে, যেন পরবর্তী বাচ্চার অ্যাবর্শন না হয়। দেন ম্যানেজমেন্ট। থ্রেটেন অ্যাবর্শন আসলে ম্যানেজমেন্টটা কী করবো? থ্রেটেন অ্যাবর্শনের ম্যানেজমেন্টের প্রথম পয়েন্টটাই কিন্তু মনে রাখতে হবে রিঅ্যাসুরেন্স অ্যান্ড টেন্ডার লাভিং কেয়ার। সো উইল রিঅ্যাসুর দ্য পেশেন্ট, because many times patient is very much worried why there is a bleeding. Every time they ask us, why ma'am, why there is a slight bleeding, if the pregnancy will continuing. So reassurance এবং কাউন্সেলিং is very much important. আমাদেরকে সুন্দর করে কাউন্সেলিং করতে হবে যে হ্যাঁ মা, আপনার একটু ব্লিডিং হচ্ছে, এই সময়ে প্রথম 2-3 মাসের মধ্যে একটু ব্লিডিং হতে পারে, বাট আপনাকে এটা ওরিড হওয়ার কিছু নেই। আমরা যেটা বলি যে দেখেন একটা ফুল যখন তার কাজটা নেবে সেটা হতে সময় লাগে, কাজে একটা বাচ্চা যখন তার ভিতরে যখন ইমপ্লান্টেশন হয় তখন এরকম কিছু কিছু ব্লিডিং কিন্তু হতে পারে, বাট এটা কিন্তু আপনি ওরিড হবে না, যেহেতু আপনার বাচ্চা ভালো আছে। আপনি পরবর্তীতে আস্তে 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 যখন প্লাসেন্টা ফুল ফর্মড হয়ে যাবে তখন ব্লিডিংটা আস্তে আস্তে কমে যাবে, এবং আপনার মেইন ট্রিটমেন্টই হচ্ছে কি রিঅ্যাসুরেন্স, টেন্ডার লাভিং কেয়ার, এক্সপ্লানেশন, কাউন্সেলিং অফ দ্য পেশেন্ট, অ্যান্ড দেন পেশেন্টকে আমরা কী করবো রেস্ট।
তাকে বলতে হবে অ্যাভয়েড দ্য হেভি ওয়ার্ক, অ্যাভয়েড জার্নি অ্যান্ড শি শুড টেক দ্য রেস্ট, ডিক্রিজ আর ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি। অ্যান্ড অ্যানাদার থিংস হরমোন, এখানে দেখা যাচ্ছে প্রজেস্টেরন হরমোনস হ্যাভ সাম ইফেক্ট বিকজ উই অল নো, আমরা সবাই জানি কি প্রজেস্টেরন হরমোন একটা ইউট্রাইন সিডেটিভ হরমোন, নাম্বার 1। নাম্বার 2, আমি একটু আগে যে কথাটা বলেছি যে কি হয় আর্লি প্রেগনেন্সিতে কর্পাস লুটিয়াম আমাদেরকে প্রেগনেন্সির সাপোর্ট দিবে, কিন্তু এখানে কিন্তু আমাদের মানে প্লাসেন্টা ফুল ফর্ম হতে সময় লাগে। তো এই সময় যে কর্পাস লুটিয়াল ডেফিসিয়েন্সি হয় এক্ষেত্রে প্রজেস্টেরন হরমোনস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। নাও ইট ইজ লটস অফ প্রজেস্টেরন আর অ্যাভেলেবল নাও, ইনজেক্টেবল প্রজেস্টেরন আছে, ওরাল প্রজেস্টেরন আছে, মাইক্রোনাইজ প্রজেস্টেরন আছে, উই ক্যান গিভ দ্য প্রজেস্টেরন সাপোর্ট। অ্যান্ড অ্যানাদার থিং, সাম অফ দ্য কেসেস কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় হিউম্যান কোরিয়ানিক গোনাডোট্রপিনও প্রথম আর্লি উইক্সে আমরা দিতে পারি, বিকজ যদি হিউম্যান কোরিয়ানিক গোনাডোট্রপিনের হরমোনও কম থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু অ্যাবর্শন হতে পারে। এবং আমি একটু আগে কিছু বলেছি যে অ্যান্টি-ডি, ইফ মাদার ইজ নেগেটিভ উই শুড গিভ আর অ্যান্টি-ডি অ্যান্ড আস্ক দ্য পেশেন্ট দ্যাট ইউ আর এ হাই রিস্ক পেশেন্ট, সো এই পেশেন্টের অ্যান্টিনেটাল চেক আপটা আমাদের আরও ফ্রিকোয়েন্টলি হতে হবে এবং কাউন্সেলিং করতে হবে। থ্রেটেন অ্যাবর্শন আরেকটা আমরা প্রায় জিজ্ঞেস করি হোয়াট ইজ দ্য ফেট অফ থ্রেটেন অ্যাবর্শন। ফেট কিন্তু 1/3 ক্ষেত্রে অ্যাবর্শন, দেয়ার মে বি চান্স অফ ইনএভিটেবল অ্যাবর্শন অ্যান্ড আদার 2/3 প্রেগনেন্সি ক্যান বি কন্টিনিউইং। এবং প্রেগনেন্সি যখন কন্টিনিউ করবে তখন কী কী হতে পারে, প্রিটার্ম লেবার, প্রম এবং আইইউজিআর। সো মাকে এটা বলতে হবে যে প্রেগনেন্সি কন্টিনিউ করতে পারে, 1/3 ক্ষেত্রে আপনার প্রেগনেন্সি টার্মিনেশনও হয়ে যেতে পারে, বাট আপনি ইউ শুড টেক দ্য বেড রেস্ট, প্রপার কাউন্সেলিং ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ইন কেস অফ থ্রেটেন অ্যাবর্শন।